Sahana vavatu sahanau bhunattu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So today we are going to study about the mind. Сегодня мы будем изучать об уме. So the mind is Ум – это it is also the part of our consciousness. Это также часть нашего сознания. It is the instrument of the thinker who is there as indweller in us. Это инструмент думающего, того, кто внутри нас, Whom we call the soul. того, кого мы называем душой. So the mind is used as the instrument for thinking by the soul. И вот ум является инструментом думания души. So it is the principle of intelligence. Это принципы интеллекта или разума. And also it is an instrument, it is a principle of reason. Reason. Как перевести? И это инструмент логического мышления. And also it is an instrument used for rational activity. И также это инструмент рациональной деятельности. It is not instrument, but it is the principle. It is the principle of intelligence, principle of reason, and principle of rational activity. То есть он извиняется, это не инструмент, это принцип разума, принцип логического мышления и принцип рациональной деятельности. It provides us the capacity. И он обеспечивает нас возможностью, дает нам возможность. The capacity, or we also can call the ability. Или способность, дает нам способность to think. Думать.
and also to understand. и также способность понимать. And also to act. И также способность действовать. And also to evolve. И также способность развиваться. So we are able to think because we have this instrument. И вот поэтому мы можем думать, потому что мы имеем этот инструмент. Generally, most of the people В основном большинство людей they cannot make a demarcation between thinking and understanding. они не могут сделать разделение между мышлением и пониманием. Thinking is Думание — это the activity of our mind. Мышление — это деятельность нашего ума. So mind is always a moving principle, it is never static. И ум — это всегда движущийся принцип, он никогда не статичен, никогда не стоит. As long as До тех пор, пока the mind is existing, до тех пор, пока ум существует, it cannot be static or stable. он не может оставаться подвижным. So, if we try to concentrate the mind, Если мы хотим сосредоточить ум, сконцентрировать ум, because the process of concentration is concentration is a process with which you want to put the mind to one place without moving, but that is not possible. Потому что процесс концентрации — это когда мы хотим сосредоточить ум на чем-то одном, и чтобы он не двигался, но это невозможно. Many of the practitioners, because they can't realize this, they try to more and more concentrate, and it becomes impossible. Большинство практикующих, они не могут этого понять. Они стараются все больше и больше сконцентрировать ум, но это как бы не достигают этого. The more you try to concentrate, the more it becomes it builds up a pressure. When you try to concentrate more, then you are building a pressure. То есть, когда вы пытаетесь сконцентрировать его больше, тогда он чувствует давление, он как бы ощущает себя под давлением. In the practice of yoga, one of the steps is dhyana. Dhyana is meditation. Meditation is not concentration at all. И вот одна из ступеней йоги — это дхьяна.
И дхьяна – это медитация, а медитация – это вовсе не концентрация. Meditation is a process of absorption of mind, not concentration of mind. Вот медитация – это процесс наблюдения за умом, а вовсе не концентрация ума. This is because mind is not some physical substance which you can put somewhere and bind it. You cannot bind it. Потому что ум – это не какая-то физическая субстанция, которую можно взять и к чему-то привязать. Вы не можете его связать. Even if you keep trying for the whole life, you can realize that it is impossible. Вы даже если будете стараться сделать это всю свою жизнь, вы увидите, что это невозможно. In the modern psychologists, и вот современные психологи, they advise people to try to concentrate the mind. Они учат людей, чтобы те постарались сконцентрировать ум on some picture or some point like that. На какой-нибудь картинке, либо на какой-то точке. But that will bring more disharmony because you are doing something opposite to the natural direction. Но это всегда приводит к противоположному эффекту, потому что вы таким образом делаете нечто, что противоестественно. So understanding is different than thinking. И вот понимание это отличное от мышления. You cannot understand something just by thinking. Вы не можете понять чего-то только через мышление. Understanding is the process of receiving. Понимание – это процесс принимания. Understanding is the receiving pole in us. Понимание – это получающий полюс в нас, принимающий полюс в нас. We have two poles in us. One is the receiving pole, another is the transmitting pole. Вот у нас имеется два полюса. Один полюс принимающий, другой полюс передающий. Receiving pole is understanding, and transmitting pole is what we call the will. И вот принимающий полюс – это понимание, а передающий полюс – это то, что мы называем волей. So in our daily activity, there is an alternation of these two poles, receiving pole and transmitting pole. И вот в нашей повседневной деятельности всегда чередование между принимающим и передающим полюсами. And mind is distinguished by talents and powers what we have. И ум
Ну вот и ум отличают таланты и сила. Ум отличается. Mind is distinguished by talents and powers. Ум отличается своими талантами и силами. And also by imagination and memory. И также воображением и памятью. And also the ability to build faculty in us. Faculty. Но, видимо, и также способностью строить какие-то способности в нас, да? Также его отличает качество строить в нас качества. The mind is creative. И ум, он творческий. And adaptable. И также приспосабливаемый. Обладает свойством приспосабливаться. Inquiring. Интересующийся, любопытный, любознательный. Because always produces questions like Потому что всегда производит разные вопросы. Sensitive. Чувствительный или восприимчивый. And responsive to impressions. И откликающийся на впечатление, отзывается на впечатление. Impressions from outside also, impressions from inside. So receiving impression, transmitting impression. Впечатление и извне, и впечатление изнутри, то есть он может и как принимать впечатление, так и передавать впечатление. By using the mind, И используя ум, man learns to protect himself. Человек учится защищать себя And also protect his interests. и также защищать свои интересы.
What is the purpose of mind? И в чем же предназначение ума? There is a triple purpose of mind. Есть тройное предназначение ума. Expressing the thought, Это выражение мысли, controlling the personality, контроль личности, and then reflecting qualities of the soul. и также отражение качеств души. So the thought, the thinking and thought pattern goes on in the mind. И вот поэтому вот думание мысли, это происходит в уме. But this can be transmitted, this can be expressed only by the mind. И это может быть выражено только умом, через ум. And the personality is controlled also by the mind. И личность, она тоже контролируется умом. So we have to keep observing our mind always. Поэтому мы должны постоянно наблюдать свой ум. If we get identified with the mind, we cannot observe the mind. А если мы отождествляемся с умом, мы не можем его наблюдать. Most of the time, И в основном, большую часть времени we live identified with the mind. мы живем, отождествляясь с умом. We live identified with our body, we live identified with our mind. Мы живем, отождествляясь с нашим телом, мы живем, отождествляясь с умом. That is the reason that our mind, senses and body, they cannot be under our control. Вот по этой причине наш ум, чувства и тело, они не могут быть под нашим контролем. And when they are not under our control, they will be controlled by emotions. А когда они не под нашим контролем, они находятся под контролем эмоций. When we live identified with the mind, it is not controlled by us, therefore it will be under the control of emotions. То есть, когда мы живем, отождествляясь с умом, тогда он не контролируется нами, он контролируется эмоциями. Mind is the resolver of information. Ум – это результат
resolves. Я что-то не так перевел. Извиняюсь, значит, ум переработчик информации. Он перерабатывает информацию. And also resolver of ideas and intuitions. И также перерабатывает идеи и интуицию. From which we get a life pattern, a pattern for our life. Из которого у нас получается паттерн нашей жизни, то есть образ или характер. Это определяет образ или характер нашей жизни. And also we will be able to perceive, we will get a perception of relationships. И также восприятие взаимоотношений. То есть позволяет воспринимать взаимоотношения. So the intelligence with its power to think. И вот интеллект или разум с его силой мыслить. Intelligence has the power to think. Но вот интеллект как сила мышления. Because intelligence, as we have studied mind, mind is the principle of intelligence. И вот ум является по принципам разума или интеллекта. So the intelligence with its power to think and also to power to reasoning. И вот интеллект со своей силой мыслить и со своей силой логики. And also the power to know. И также со своей силой знать. Will enable the man to recognize. Это самое поможет человеку узнать. To be able to recognize and express himself. Узнать и выразить себя. As son of God. Как сына Бога. So that is the higher purpose of using the mind. И вот это высшая цель использования ума. The mind is like a gateway. И ум как врата. Between our lower nature and higher nature. Между нашей низкой природой и высокой природой. So mind opens the door into the world of spiritual realities and spiritual kingdom. A door to spiritual kingdom is opened by the mind. И вот врата